नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट 6 तारिख बुधवार। आज प्रथम खबर उत्तर काशी रे जल प्रलय 4 मृत 50 निखोज। उत्तराखंड उत्तर काशी रे पुणी जल प्रलय। गंगोत्री धाम और मुखबा निकट रे बादल फटा वर्षा हेबा द्वारा आसिला जल प्रलय। बादल फाटिबा कारण मंगलवार पहाड़ उपर द्रुत गति रे पानी माड़ी आसी फल अनेक घर भासी चली जाइछि। घटना स्थल रे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रो टीम पहुंची उद्धार कार्य आरंभ करछंती। एहासो जिला प्रशासन मध्ये उद्धार कार्य रे लागिछि। एई अंचल लगातार बादल फटा वर्षा हेउथिबारु लोकंकु अलर्ट रहिबा पई सतर्क करा जाउछि। परवर्ती खबर जम्मू काश्मीर पूर्वतन राज्यपाल सत्यपाल मल्लिक परलोक। जम्मू काश्मीर पूर्वतन राज्यपाल सत्यपाल मल्लिक परलोक होइछि। आरएमएल हॉस्पिटल रे चिकित्साधीन अवस्था रे वियोग होइतिबा सूचना मिलिछि। 79 वर्ष बयस रे शेष निश्वास त्याग करछंती। 1946 जुलाई 24 रे उत्तर प्रदेश रो आगतपुर रे जन्म ग्रहण करथिले मल्लिक। 2018-19 मसिया रे जम्मू काश्मीर, 2019-20 रे गोवा एवं 2020 रो 22 पर्यंत मेघालय रो राज्यपाल भाबरे दायित्व तुलाइथिले। तांको जम्मू काश्मीर राज्यपाल कार्यकाल समय अनुच्छेद 370 रद्द होइतिला। एहा से 2019 पुलवामा आक्रमण समय गुइंदा विफलता और सुरक्षा त्रुटि ने गंभीर अभियोग उठाइथिले। परवर्ती खबर पश्चिम बंग रे भोटर तालिका रे अनियमितता अनेक ऑफिसर सस्पेंड। पश्चिम बंग रे भोटर तालिका रे नाम शामिल करबा दायित्व ठीक रे तुलाई नथिबार अनेक अधिकारी को निलंबित कर दिया जाइछि। एहा सो तांको विरोध रे मामला रुजु करबाकू मध्ये निर्देश दिया जाइछि। राज्यर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को 29 जुलाई रे एक रिपोर्ट प्रदान करा जाइछि। एथिरे खुलासा होइछि जे दक्षिण 24 परगान रो बोईरपुर, पूर्व और पूर्व मेदिनीपुर मैनारे भोटर तालिका रे भूल उपाय रे नाम जोड़ा जाइछि। परवर्ती खबर हाथींको पई जंगल रे हेबो धान चाष। डीएफओ सम्मेलन रे वन अधिकारी को मुख्यमंत्री को उद्बोधन। आदिवासी संघर्ष बदल रे संपर्क गढ़िबा और क्षेत्र परिदर्शन करबा पई से परामर्श देइछंती। आवश्यक पड़िले आदिवासी माने जंगल विभाग रो इन्फॉर्मर हेबे बोली कहिसंती मुख्यमंत्री। सेही परि वन अधिकारी मानको तागिद करछंती मुख्यमंत्री। दुर्नीति सह जोड़ी होई रहितिबा अधिकारी माने माइंड चेंज करंतु। किछि अधिकारी जोगु जंगल विभाग बदनाम हेउछि बोली से कहिसंती। दुर्नीति विरोध रे शून्य सहनशीलता रहिबो बोली कहिसंती मुख्यमंत्री। परिवेश सुरक्षा पई वृक्ष रोपण सह एहार सुरक्षा दिगरे काम करबा पई डीएफओ को आह्वान देइछंती। राज्य रे एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम रे 6,52,00,000 गछ लागिछि। चलित वर्ष आउरी 1 कोटी गछ लागिबाकू योजना करा जाइछि। सेप्टेम्बर 17 रे प्रधानमंत्री 75तम जन्मदिन रे गोटे दिन रे लागिबो 75 लाख गछ। परवर्ती खबर अमित शाह रेकर्ड। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह देशर सबुठारु दीर्घ समय धरी एही पदवी रे रहिबार नुआ रेकर्ड स्थापन करछंती। से भारतीय जनता पार्टीर वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को रेकर्ड को अतिक्रम करछंती। अगस्त 4, 2025 सुधा अमित शाह गृहमंत्री भाबरे 2258 दिन कार्यकाल पूर्ण करछंती। एहा पूर्वरु लालकृष्ण आडवाणी 19 मार्च 1998 रु 22 मई 2004 पर्यंत मोट 2256 दिन धरी गृहमंत्री रो रेकर्ड करथिले। अमित शाह 30 मई 2019 रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्वितीय कार्यकाल रे गृहमंत्री भाव दायित्व ग्रहण करथिले। एही अवसर रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल बैठक रे अमित शाह प्रशंसा करथिले। परवर्ती खबर मृत्युंजय महापात्र कार्यकाल वृद्धि। आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र कार्यकाल वृद्धि होइछि। भारतीय पाणीपाग विभाग डीजी भाव रे पुनि थरे नियुक्ति पाइछंती डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। साइक्लोन मैन भावे परिचित तथा ओडिया पुओ मृत्युंजय महापात्र पूर्वरु एही गुरुत्वपूर्ण पदवी रे कार्य करुथिले। तांको नियुक्ति अवधि सरिथिबारु केंद्र कैबिनेट नियुक्ति व्यापार कमिटी तांको पुनः नियुक्ति करबा पई प्रस्ताव मंजूरी देइछि। केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अधीन रे आसुथिबा आईएमडी रो डीजी भावरे आसंदा 2 वर्ष पई से कार्य करिवे। भारतीय पाणीपाग विभाग रे मृत्युंजय महापात्रक रहिछि बेस उल्लेखनीय अवदान। परवर्ती खबर श्रीमंदिर रे हेबो कोडा चेकिंग। श्रीमंदिर रो हिडन कैमेरा धरा पड़िबा प्रसंग रे आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती ए बाबदरे सरकार गंभीरतार सह चिंता करछंती। केमिति कड़ा चेकिंग हेबो से नै प्रक्रिया आरंभ हेबो। एहा सो जेउ माने चंचकता करी श्रीमंदिर फोटो उठाइबाकू चेष्टा करछंती सेमानको उपरे दंड विधान करा जिवो। जेहेतु चषमा रे हिडन कैमेरा आसुची तेनु लोक माने जेतेबेले सिंह द्वारा किबा अन्य द्वार देई प्रवेश करछंती पुलिस जानिबा कष्ट हेउची। केवल फोटो उठाइबा समय लाइट जलिले जानि हेबो बोली कहिसंती मंत्री। सेबडे गत 10 दिन भितरे हिडन कैमेरा श्रीमंदिर भितरकू जिबा नै पुलिस रो चिंता बढ़ाइची। परवर्ती खबर भारतर बड़ प्लान विश्व शुणिबनी ट्रम्प को धमक। अमेरिका टारिफ रो मुकाबिला पई भारतर बड़ योजना 20,000 कोटी टंकार मिशन पई प्रस्तुति। विश्व वाणिज्य शुल्क माडर अनिश्चिततारु रप्तानीकारी को देव सुरक्षा जोगाई दियाजिव सस्ता एवं सहज ऋण। विश्वर प्रमुख देश रे अधिक बिक्री हेबो इंडियन ब्रांडेड प्रोडक्ट। अमेरिकार शुल्कर प्रभाव को ह्रास करबा पई बड़ पदक्षेप नेछि भारत। इटीरो एक रिपोर्ट अनुसार भारत सरकार सेप्टेम्बर सुधा एक दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत करछंती।
ଯାହା ଅଧୀନରେ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରପ୍ତାନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ମୋହନ ମନମୋହନ 23 ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହ ସେତିକି ଆଶଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟି ଜନ୍ମଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବେ ମୋହନ। ଏହା ବାଦ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଏଜେଣ୍ଡା ଧରି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ନେଇ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସୁରାଗ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମଙ୍ଗୁଆଳ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ଠାରୁ ସଂଗଠନ ଭିତରେ 3 ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୈଠକରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ଭର୍ତ୍ସନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ଏନଡିଏ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏନଡିଏ ସାଂସଦ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ମହାଦେବର ସଫଳତା ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ବୈଠକରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରମାଣ ମାଗି ବିରୋଧୀ ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜେ କୁରାଡି ମାରୁଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଏହା ଏନଡିଏ ସଂସଦୀୟ ଦଳର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିୟମ। ସରିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରସ୍ତାବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 4ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ଲାଗି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଜାଣିଶୁଣି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଗାରିମାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କଲେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଏନଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଜାରି ସହ 7 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡାଇଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପରାମର୍ଶରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନ 1955 ଅନୁଯାୟୀ 3 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେହିପରି ବୈଠକରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ଓ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରେଡ୍ ଚାର୍ଟ ଲାଗିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଖଜା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଅଲଗା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। କେବଳ ଓମଫେଡ୍ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଯଦି କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଡୁଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ। ଦମନ ନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବଅଁରପାଳ, ଆଠମଲ୍ଲିକ, ତାଳଚେର ଓ ପାଲ ଲହଡାରେ ମଶା ଉପଦ୍ରବ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅତିଷ୍ଠ। ବଅଁରପାଳରେ 12 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ ଓ ମାଲକାନଗିରି ପରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଡ଼ିଲାଣି ମ୍ୟାଲେରିଆ। ମଶା କାମୁଡାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗଷ୍ଟ 11ରେ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 11ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କ୍ୟାପିଟାଲ ନର୍ସରୀ ନିକଟସ୍ଥଠାରେ ଦିନ 11ଟାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଜି ଦିନ 11ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସର୍ବାଧିକ 1000 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ ଜନସାଧାରଣ ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ ଅଥବା ଜନଶୁଣାଣି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସବୁ ରାଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗିବ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚିଠି। ଏଣିକି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେବେ ସାବାଡ। ଅଫିସକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ନଚେତ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସବୁ ରାଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିବ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯେଉଁ ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ସେଠାରେ ତୁରନ୍ତ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଉପସ୍ଥାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗିନିଜ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ସାମିଲ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା 2025। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା 2025 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗିନିଜ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ 3.53 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସହିତ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏକ ମାସ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଗିନିଜ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟା। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାରା ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଟିଭି, ଇଣ୍ଟରନେଟ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତିରୁମାଳାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା କରିବ ଏଆଇ। 12 ଘଣ୍ଟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟାରେ ହେବ ଦର୍ଶନ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତିରୁପତି ସ୍ଥିତ ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ତିରୁମାଳା ତିରୁପତି ଦେବସ୍ଥାନମ ଟିଡିଡି ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ସମୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 8ରୁ 12 ଘଣ୍ଟାରୁ ହ୍ରାସ କରି 2 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍
କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଟକରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ରୌପ୍ୟ ତାରକାସି ସର୍ବସାଧାରଣ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର। କଟକରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ରୌପ୍ୟ ତାରକାସି ସର୍ବସାଧାରଣ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 15,000 ବର୍ଗଫୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 6 ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ୍ ସହଯୋଗରେ ତାରକାସି କାମ ସବୁ ତିଆରି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶର ନୂଆ ପାୱାର ସେଣ୍ଟର ହେବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନ, ମୋଦି କରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଷ୍ଟାର ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, ଯାହାର ନାମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ପାୱାର କରିଡର ଭାବରେ ଉଭା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଦେଶର ଏକାଧିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବେ ଏହି ନୂଆ ଭବନରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ନୂଆ ଭବନର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଦା ହେବେ ଅପାରଗ ବାବୁ। ଅପାରଗ ବାବୁଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ ସରକାର। କେଉଁ ବିଭାଗରେ କେତେ ଅପାରଗ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, କେଉଁ ବିଭାଗରେ କେତେ ଅପାରଗ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଏହାର ଟେକ୍ନିକ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହାକୁ ନେଇ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା। କେମିତି ଚାଲିଛି କାମ, ବୈଠକରେ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନା ନାହିଁ, ଏନେଇ ସଚିବଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠପ୍, ସ୍ଲୋ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ, ନା ଚିଠି ଯାଇଛି ନା ଆସୁଛି। ଜିପିଓରେ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବ ବର୍ଗ, ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଗରମରେ ହେଉଛନ୍ତି ଛଟପଟ। କାହାର ବ୍ୟାଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ଦେବାର ଅଛି ତ କାହାର ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ ପଠାଇବାର ଶେଷ ତାରିଖ। ପୁଣି କିଏ କିଏ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତକୁ ରାଖି ପଠାଇବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଧାଡି ସିନା ଲମ୍ବୁଛି କିନ୍ତୁ କାମ ହେଉନାହିଁ। ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେର ଅପଡେଟ ଯୋଗୁଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଗୁଡିକରେ କୌଣସି କାମ ହୋଇପାରୁନଥିବା 3 ଦିନରୁ ଅଧିକ ହେବ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 17ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାମ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପେଡ୍ ମା କେ ନାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 6 କୋଟି 52 ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲାଗିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆହୁରି 1 କୋଟି ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 75ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଲାଗିବ 75 ଲକ୍ଷ ଗଛ। ସେହିଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଶୁଳ୍କ ବସାଇବି। ଆମେରିକାକୁ ଭାରତ କଡ଼ା ଜବାବ ପରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ସେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବେ। ରୁଷକୁ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ମେସିନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏହାକୁ ଇନ୍ଧନ ଦେଉଛି। ସିଏନବିସିକୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଏକ ଭଲ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର ନୁହେଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ବହୁତ ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମେ 25% ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି କରିବି, କାରଣ ସେମାନେ ରୁଷ ଠାରୁ ତେଲ କିଣୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ପିସିସି ସଭାପତି। ରାଜ୍ୟରେ ବଢି ଚାଲିଥିବା ନାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଚୂଡାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷିତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ଘଟଣାର 3 ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ କଟକ ସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ଡିଜି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଶହଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଘେରାଉ କରିବେ। ସେଦିନ ସକାଳ 10ଟାରେ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସଚେତନା ମହିଳା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସଂଗଠନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 17,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ଠକେଇ ମାମଲା, ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ଜେରା କଲା ଇଡି। 17,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଋଣ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଶିଳ୍ପପତି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଇଡିରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଇଡି ତାଙ୍କୁ ସମନ ନୋଟିସ କରିଥିଲା। ଏହା ସହ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର ଏଲଓସି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇଡି ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆଇନ ପିଏମଏଲଏ ଅନୁସାରେ ଏହି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୌସେନା ଓ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ଆସିବ ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ସେନା ଦେବ ବଡ଼ ଅର୍ଡର। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ବିଭିନ୍ନ ସୈନ୍ୟ ଠିକଣାକୁ ଭାରତ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବେ ଭାରତ ରୁଷ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ବ୍ରହ୍ମୋସ ସୁପରସୋନିକ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲର ଏକ ବଡ଼ ଅର୍ଡର ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଏନଆଇର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ କ୍ରୟ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁ ନୌସେନାର ଯୁଦ୍ଧପଥ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲ ପ୍ରୟୋଗକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହା ସହ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମିସାଇଲ ଭୂମି ଓ ଆକାଶ ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ କ୍ରୟ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। 2022 ଓଟିଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଘଟଣାରେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇନଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ଓଟିଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମିଳିଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ।
2022 ओटीटी प्रश्नपत्र प्रकट घटना बोर्ड पक्षर कौन अभियोग होता। उक्त परीक्षा मालकानगिरी सेंटर को बातिल सेंटर पक्षर कौन अभियोग कर सबुठारु बड़ कथा है सेतेबेले बोर्ड पक्षर गणमाध्यम को अभियोग होइतिबा कथा कुआଯାଇଥିଲା। सेहिभଳି पूर्वरु केउ परीक्षा अनियमितता होइतिला ताहार मध्ये खोलताड़ चली। परवर्ती खबर वीवीआईपी दल सह मेंट कले तेज प्रताप। आगामी विधानसभा निर्वाचन पूर्व बिहार पूर्वतन मंत्री तेज प्रताप यादव विकास वंचित इंसान पार्टी वीवीआईपी सहित मेंट घोषणा करछंती। पाटना रे गणमाध्यम सहित कथबार्ता समय तेज प्रताप कहते से आमर पुराणा बंधु जो मैंने आम सहित जोग दौरान जड़े बंधु एवं समर्थन पलटि आमको एकाठी आगक बढ़ा पड़ो। जदि आरजेडी चाहे तेज से मेंटरे सामिल हो पार। परवर्ती खबर संबलपुर विश्वविद्यालय बायोटेक्नोलोजी विभाग बड़ उद्भावन छेपरू चिन्हट हो पार रोग आगक 5 वर्ष आपण को कौन रोग हो पारे तार गवेषणा करिछि संबलपुर विश्वविद्यालय बायोटेक्नोलोजी विभाग। एने एक डीएनए किट बाजार को आसी संबलपुर विश्वविद्यालय बायोटेक्नोलोजी विभाग बड़ उद्भावन करिछि छेपरू जानी हेब रोग। एने एक डीएनए किट उद्भावन करिछि विभाग। ए पर्यंत 400 लोकंक नमूना संग्रह होई मुंबई पठा जाइछि। एहा द्वारा रोग चिन्हट हेबा सह औषध प्रदान करा जिवो।